लाख की चूड़ी। सबको शुभोदय। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा के दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी को लिखा है कामता नाथ। कामता नाथ ने एक बदलू के जैसे एक व्यक्ति को एक पात्र बना के स्वयं अपने आप भी उस पाठ में शामिल हुए हैं और यहाँ पर ग्रामीण और शहर की संस्कृतियों के बारे में चर्चा की गई है और ग्रामीण विभाग में जो उपयोग करने वाले चीज़ और शहर विभाग में जैसे उपयोग करने वाले चीज़ के विचार पर एक बड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, इस कहानी के सारांश के बारे में देखेंगे हम। ये लेखक यहाँ पर खुद बता रहा है लाख की चूड़ियाँ। इसका अर्थ हम देखेंगे। लाख की चूड़ियाँ मीन्स जैसे विशेषता की चूड़ियाँ, जैसे देखने के लिए इतना अच्छी होती है और पहनने में खूबसूरत लगती है और औरतों को बहुत पसंद लगती है, वैसे एक चूड़ियाँ के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आगे जाएंगे। यहाँ पर लेखक ने अपने मामा के घर हर बार जाता था। उनको जाने के लिए बड़ी चाव था कि वहाँ पर एक बदलू जैसे एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले व्यक्ति से उनका दोस्ती हुई थी। वो हर बार जाता था, उसे रंग बिरंगे गोलियाँ बना के सारे ढेर गोलियाँ देते थे। इसलिए लेखक को बार बार उनकी मामा के घर जाने की छाव आया। हर बार वो जाता था, ढेर सारी गोलियां उसे मिलती थी, परंतु बदलू मामा को ये मामा कहना था, परंतु ये हर बार काका काका कहता था। वैसे काका काका कहने पर उनके दोस्तों भी वैसे बुलाने लगे काका काका के नाम पर। ये एक बड़ी मनिहार भी था, चूड़ियाँ बनाता था, बेचता था, ऐसे उनके जीवन चलती थी। वैसे गांव की सभी स्त्रियों ने इसका चूड़ियाँ को बहुत पसंद करती थी। गांव में कुछ समारोह चले, कुछ कार्यक्रम चले और शादी के वक्त इनका चूड़ियाँ को विशेष स्थानमान था। इसलिए बदलू इस चूड़ियों में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आसपास की गांव स्त्रियों ने भी किसी समारोह कार्यक्रम में इनका चूड़ियाँ भी पहनती थी और बहुत पसंद भी करती थी। वैसे बदलू ने उसे किसी पैसा को नहीं देता था, वस्तु विनिमय की पद्धति जारी थी। दाल लेना, अनाज लेना, अनाज के बदले चूड़ियाँ को बेचना। वैसे शादी के समय भी बहुत लोगों ने पहले से भी आकर उसे चूड़ियाँ बनाने के लिए बोलते थे। वो पैसा भी देते थे और कुछ गौरव भी मिलता था और किसी शादी की वक्त पर इनको बहुत विशेषता मिलती थी। ऐसे बदलू ने शहर की कांच की चूड़ियाँ पर बहुत नफरत था, उसे बहुत डांटता था और कांच की चूड़ियाँ देखने से उनको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ और लाख की चूड़ियाँ में बहुत फर्क है। जैसे हाथ से बहुत मेहनत से जो बनाने वाली लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ मशीन के द्वारा जो जल्दी हो जाती है और टूट भी जाती है। इसलिए बहुत लोगों ने लाख की चूड़ियाँ बहुत पसंद करते थे और देखने में और कलाइयाँ में, सुंदरता में सब लोग आगे आगे भविष्य में सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। इस कारण से बदलू को बहुत नफरत था, बहुत गुस्सा करता था। उसके आगे देखेंगे हम क्या हो सकता है। वैसे सभी विनम्र, सीधा साधा और स्वभाव में भी ऐसा था, जो कुछ भी बोले सीधा साधा बोलते थे।
और जो बात करते थे सामने ही सीधा साधा बोल देते थे, ऐसे लोग था। ऐसे मैंने भी बहुत पसंद करता था। मैं हर बार मामा के घर जाता था, उनके पास ही बैठता था। वो कैसे बनाते हैं लाख की चूड़ियाँ, वो बहुत विनम्र से देखता था। मैंने मुझे खाने के लिए और मिठाई देते थे, मलाई देते थे, और उसके साथ साथ मुझे खाने के लिए आम भी देते थे। इसलिए मुझे हमारी बदलू को देखकर बहुत हर्ष होता था। इसकी ಸಾರಾಂಶ थोड़ा सा ಕನ್ನಡ में देखेंगे। ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕಿ ಚೂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಕಾಮತಾನಾಥರವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಸಹ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬದಲು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಬಳೆಯನ್ನು ಮಾಡೋನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮನೆ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತಾನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಮಣ್ಣನ್ನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಳೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೋಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಂಥ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಬ್ಬ ಬಳೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ತಾನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಬಳೆಯನ್ನು. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನು ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ದಿನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬದಲುವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಬಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಬದಲು ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬಹುತ್ ಅವರ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಬಳೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕಿ ಚೂಡಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಕೇವಲ ತನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರು ಸಹ ಆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬ ಏನಾದರೂ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಬಳೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳೆನ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಬದಲು ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಉದಾಹರಣೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಧಾನ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ರಾಗಿ ಇದೆ, ಜೋಳ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳೆಗಳು ಹೀಗೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯಲ್ಲಂತೂ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಆ ಬಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವ ಯಾರಿಗೆ? ಬದಲುವಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಬದಲುವಿನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಬದಲು ತುಂಬ ಸೀದಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಅಂದರೆ, ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಗೊತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಾರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸೈನು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಲಾಕ್ ಕಿ ಚೂಡಿಯ
ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಬಳೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಬದಲುವಿನ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಅವನೇನಾದರೂ ಆ ಕಾಂಚ್ಕಿ ಚುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳೋನು, ಇದು ಹೆಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಥರ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ಏನಾದರೂ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀರ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬದಲು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಂಥ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಖಕರ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ತಾನು ತಂದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು, ತಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. ಅದು ದೂರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬದಲು ಇರುವಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಯಾರೋ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಒಂದು ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಲೇಖಕರು ಆ ಊರಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಗೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಗೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಹೋಯಿತು. ಅವ್ರು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಮರೆತರು, ಆ ಮಾವನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರೆತರು, ಬದಲುವನ್ನು ಮರೆತರು. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕಳೀತ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗೀತು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಲೇಖಕರು. ಹಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಜದ ಸಂದರ್ಭ, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.